Okay, good morning, Vanada. This is D. Punyavati. We discuss the fourth SEM Election Commission of India, భారత ఎన్నికల సంఘము సంస్కరణలు ఓటరు ప్రవర్తన నియమావళి గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. Election is the real participation of the people in democratic where the people participation in the directly way to from government. Election is not only the process where the people go on the cause where the vote on no people no thoughts festival of the democratic system. Democratic depend on no people, people depend on elections. The elected there the representative to the parliament, government, and government need to go to with the election for the taking memorandum through people of the is country. Whenever government need for the a fresh a new term of the process of the government, they will go for the election is a process of the government, also a power of the people. Election is the which by which people can choose their leader at the regular of the time of change the if there is to do so. So elections are like exams where we politicians and parties know if they have passed or failed. This is the election process. భారత దేశంలో ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎన్నికలు అత్యంత ప్రధానమైనవి. ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్యానికి వెన్నుముక వంటివి, ప్రజా ప్రభుత్వానికి నావ చుక్క వంటివి, పాలనా సౌధానికి పునాదులు వంటివి. ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ప్రజలు తమ రాజ్యాంగబద్ధమైన క్రమబద్ధమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం ద్వారా నిర్ణీత కాలానికి ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. ప్రజలే పాలకులు అనే భావన ఆధునిక రాజ్య లక్షణాలుగా మనం ఆధునిక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంక్రమించిన ఓటు హక్కు ద్వారా వినియోగించడం ద్వారా నిర్ణీత కాలానికి ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటాము. ప్రజలే పాలకులనే భావన ఆధునిక రాజ్య లక్షణము. పార్లమెంటు ప్రజా వ్యవస్థను ప్రాతిపదిక. ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రభుత్వాలు ఎవరు నడుపుతారో నిర్ణయించేది ఎన్నికలు. ఎన్నికలు ప్రజల్లో రాజకీయ సాంఘిక చైతన్యాన్ని చైతన్యాన్ని పెంపొందించి ప్రజాభిప్రాయాన్ని న్యాయబద్ధ చక్రంలోకి తెస్తుంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారతదేశంలో ఎన్నికలు అతి ముఖ్యమైన ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Who is the present chief election commission of India? Now see the picture. Chief election we see some election commission again for the election government process. Propose the in propose India is divided in 544 electionary the territories known as the constitutions. Once elected in the prospective elected each of the 543 parliamentary constituencies will become a member of the parliament MP in the Lok Sabha for the parliament. The Lok Sabha means assembly of the people in the lower house of the parliament. This is the similar to the houses of the common when which is the lower house of the parliament or parliament in UK. The Election Commission of India is the president of over the general election in India. The election rolling, which is a voting list for the each constitutions of his proposed. It continued the list of the voters who have registered to voters in each con- constituency. Registers of the voters will have a voter ID card for the identifications. The minimum age for the voter registration in India is 18 years. In any citizen of India who is 18 above the uh, 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 sorry, mm,
state can be votes in the election of the India. In India, multiple members of the parties can be proposed of the contest of the elections. Indian Parliament or the membership by the group of the people based on the principles of the ideologies. The Election Commission of India proposed the candidates by the party to citizen of the elections based on the set of the rules. Election campaigning started full swing of a month of the before of the elections. This is the closely watched by the Election Commission of India. Parties can give the speeches, outside running posters. They should follow the guidelines which they should not branch. Voting in India is with the help of the election voting machine EVM, and evidently is the place on all those who voters. This help in the preventing machine from the voting multiple time of the single elections are in election commission. Elections result are the announced with the similarly with the time with the how many seats each party win along with the names of the MP representative each constituency. The election members of the parliament who from the Lok Sabha in turn will play the major role of the forming of the new government based on the numbers of the seats and win by the parties also determine who will become a prime minister. Those are comparable election system process. Indian voters impact of the formation of Indian government. ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల సంఘం భారత రాజ్యాంగంలో 15వ భాగంలో 324 నుంచి 329 ప్రకరణల వరకు ఎన్నికల సంఘం గురించి మనకు విపులంగా వివరిస్తుంది. 321వ అధికరణ దేశంలోని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పరచాలని సూచిస్తుంది. రాష్ట్రపతి ఈ సంఘానికి సంఖ్యను నిర్ణయిస్తాడు. ఈ సభ్యుల సంఖ్య అధిపతిని ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటారు. ఇతన్ని రాష్ట్రపతి ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మంత్రిమండలి సలహా పైన నియమిస్తాడు. భారత రాజ్యాంగంలో ఈ పదవి నియామకం అయ్యేందుకు ఎలాంటి అర్హతను సూచించలేకపోయినా 324(2) ప్రకారము ఎన్నికల సంఘానికి ఎన్నికల ప్రధాన అధికారితో పాటు రాష్ట్రపతి అటు సమయంలో నిర్ధారితమైన మందిని ఎన్నికల అధికారిగా ఉంటారు. ఈ విషయంలో పార్లమెంటు చేసిన ఏదైనా చట్టం అనుగుణంగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని లేదా ఎన్నికల అధికారులను నియమిస్తారు. ఒకరిని మాత్రమే నియమించడం 1950 నుండి అక్టోబర్ 1989 వరకు కొనసాగింది. అక్టోబర్ 16, 1989 నుండి త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 1990లో జనవరిలో దీన్ని ఏకసభ్యంగా చేశారు. 1993లో అక్టోబర్ నుంచి మళ్ళీ త్రిసభ్య కమిటీగా కొనసాగుతుంది. 324(3) ప్రకరణ ప్రకారము ఇతర ఎన్నికల కమిషన్ను నియమించేటప్పుడు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ని ఎన్నికల సంఘ అధ్యక్షత వహిస్తాడు. నియామకం రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడిన నాటి నుండి 6 సంవత్సరాల వరకు లేదా అతని వయసు 65 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే వరకు పదవిలో కొనసాగుతాడు. 324(4) ప్రకరణ ప్రకారము లోక్సభ, రాష్ట్రసభ, శాసనసభ జరిగే ఎన్నికల్లో శాసన మండలికి జరిగే ద్వైవార్షిక ఎన్నికలలో ముందుగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల కమిషనర్ను సంప్రదించి ప్రాంతీయ ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పరుస్తారు. రాష్ట్రంలో జరిగే ఎన్నికలను ప్రాంతీయ ఎన్నికల అధికారి ఉంటాడు. రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించిన ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అభిశంసన విధానం చాలా క్లిష్టమైనది.
ఎన్నికల ఎన్నికల సంఘము రాజ్యాంగబద్ధమైన స్వతంత్రమైన సంస్థ. అందువల్ల సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను అభిశంసన చేయటానికి అనుసరించే విధానమే ఎన్నికల అధికారిని అభిశంసన చేయడానికి అనుసరించి ఉంటుంది. రాజ్యాంగంలో 324 ఐదో ప్రకరణ ప్రకారం స్పష్టం చేశారు. 324 ఆరో ప్రకరణ ప్రకారము ఎన్నికల అధికారులను, ప్రాంతీయ ఎన్నికల అధికారులను ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని సిఫారసు లేకుండా పదవి నుంచి తొలగించరాదు. జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ల ఎన్నికల అధికారులు కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఎన్నికల సంఘము వాటి విధులు. What is the Election Commission? The Election Commission of India is an autonomous, constitutionally is established by the Federalism Authority proposal for the administration all the election proposal of the Republic of the India under the supervision of the Commission. Free fair elections have been held in India at the regularly intern as per the principles in the Constitution. The Election Commission has the powerful of the sovereignty, direct and control of all elections to the Parliament of the India, the state legislative of elections to officer of the President of India as the Vice President of India. The Chief Election Commission. The Chief Election Commission held the Elections Commission of India, a body of the constitutionally empowered to the conduct the free, fair election to the national state legislative. Chief Election Commission of India is usually a member of the Indian civil service of the mostly from the Indian administration service. It is the very difficult to remove the authority of the Chief Election Commission of the ones elected by the president as to their of the Lok Sabha, the Rajya Sabha need to vote in the against the him for the resort and conduct him improper action. The Chief Election Commission can be removed only in the thought of the Parliament. As per the Act of 1991, Chief Election Commission is salary is the sum of salary of Supreme Court of in Indian read we recent growth of the stories. Our voters functions of the election commissions. ఎలక్షన్ కమిషన్ సంఘం విధులు విధానాలు. రాజ్యాంగ ప్రకారం ఎన్నికల సంఘం ఈ క్రింది విధులను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. 1. దేశంలో ఎన్నికలను బాధ్యతాయుతంగాను ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. అంటే పార్లమెంటు, రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలను, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలను ఎన్నికల సంఘమే నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. నియోజక వర్గము వారి ఓటర్ల జాబితాలను రూపొందించడమే కాకుండా వాటిని పర్యవేక్షించవలసి ఉంటుంది. 3. ఎన్నికలుగా జరుగుతున్నప్పుడు పోలింగ్ ప్రక్రియ ఎటువంటి ఘాతం కలగకుండా శాంతియుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేటట్టు చూడవలసిన బాధ్యత ఎన్నికల సంఘం ఇది. అందుకు అవసరమైన చర్యలను ఎన్నికల సంఘం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉధృతమైన నెలకొన్న నియోజకవర్గాలను గుర్తించి అక్కడ పోలింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు పరిశీలకులను పంపడం, అబ్జర్వర్స్ను, బూతులను అక్రమంగా రికరింగ్ జరిగే అవకాశం ఉన్న చోట్ల తగిన పోలీసు సిబ్బందిని నియమించటం, మహిళలను స్వేచ్ఛకు ఓటు హక్కును వినియోగించేందుకు ప్రత్యేక బూతులను ఏర్పాటు చేయడం వంటి చర్యలు ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తుంది. 4. సాధారణ ఎన్నికలను మాత్రమే కాకుండా ఉప ఎన్నికలను కూడా ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. పార్లమెంటు, రాష్ట్ర శాసనసభలు వివిధ కారణాల వల్ల ఏర్పడే ఖాళీలను పూరించడానికి ఎన్నికల సంఘం ఉప ఎన్నికల సంఘాన్ని బై ఎలక్షన్ నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. దేశంలోనే రాజకీయ పార్టీలను జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తించవలసిన బాధ్యతను ఎన్నికల సంఘందే. అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలకు ఎన్నికల బరిలో ఉన్న స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ఎన్నికల చిహ్నాలను కేటాయించడం బాధ్యత ఎన్నికల సంఘందే. పోలింగ్ సమయంలో బూతులను ఆక్రమించి రికరింగ్ వంటి అక్రమ పద్ధతులను ఏ నియోజకవర్గంలో జరిగినట్లయితే ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి వస్తే ఆ నియోజకవర్గంలో విచారణ జరిపి వాస్తవం అని తేలితే అక్కడ ఎన్నికలను రద్దు చేసి ఎన్నికలను తిరిగి సంఘము
ఆ, నిర్వహించడం జరుగుతుంది. షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలకు ఎన్నికలకు సంబంధించిన రిజర్వ్ ఎన్నికల సంఘానికి అమలుపరుస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ పార్టీలు పాటించవలసిన ప్రవర్తన నియమావళి, కోడ్ ఆఫ్ ద కండక్టింగ్ కూడా ఎన్నికల సంఘం రూపొందిస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ పార్టీలు పాటించవలసిన ప్రవర్తన నియమావళిని ఎన్నికల సంఘం రూపొందిస్తుంది. రాజకీయ పార్టీలను ఎన్నికలను గుర్తించి కేటాయించడమే కాకుండా వాటిని రద్దు చేసే అధికారం కూడా ఎన్నికల సంఘానికి ఉంది. ఎన్నికల సంఘం సక్రమ నిర్వహణలో అవసరమే రికరింగ్ అధికారులను, ఇతర అధికారులు ఎన్నికల సంఘం నియమించవలసి ఉంటుంది. అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంఘాలు ఎన్నికల సంఘం కోరిక మేరకే సిబ్బంది సమకూర్చవలసి ఉంటుంది. జాతీయ పార్టీలను గుర్తించవలసిన అంటే కనీసం 4 రాష్ట్రాల్లో పోలైన ఓట్లు 6% ఓట్లు పొందవలసి ఉంటుంది. ప్రాంతీయ పార్టీని గుర్తింపు పొందాలంటే కనీసం ఒక రాష్ట్రంలోనే పోలైన ఓట్లు 4% పొందవలసి ఉంటుంది. గుర్తింపు పొందిన పార్టీలను గుర్తులను రిజర్వ్ చేయడం, ఇండిపెండెంట్ గుర్తులను కేటాయించడం మొదలైనవి జిల్లా రికరింగ్ అధికారులు, కలెక్టర్ చూస్తారు. స్వేచ్ఛాపూరితమైన వయోజన ఓటింగ్ విధానాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రజాస్వామ్యానికి కారణమవుతుంది. ఒక ఓటు హక్కు ఒకప్పుడు మేధావులకు, ఆస్తిపరులకు, ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేది ఉండేది. సమాజంలో సమానత్వం స్థాపించడం కోసం భారత రాజ్యాంగంలో సార్వజనీన వయోజన ఓటింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 325 ప్రకారము కుల, మత, జాతి, వర్గ వివక్షతల ఆధారంగా ఎవరి జాబితాల నుంచి తొలగించరాదు. భారత రాజ్యాంగం 326 అధికరణ ప్రకారము అర్హులందరికీ, భారతదేశ పౌరులందరికీ వయోజన ఓటింగ్ హక్కును ప్రసాదించబడింది. రాజ్యాంగ పరిషత్తు సమావేశంలో కొందరు మేధావులు ఓటు హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా చేయవలసి వాదించారు. అయితే వారి ప్రయత్నం నెరవేరలేదు. మొదట్లో ఓటు హక్కును పొందడానికి కనీస వయసు 21 సంవత్సరాలు లేదు. అయితే రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం హయాంలో, కాంగ్రెస్ హయాంలో యువతకు ఎన్నికల్లో భాగస్వామ్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ యువకులందరికీ ఓటు హక్కు కల్పించారు. 1988లో 61వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా చేయడం జరిగింది. భారతదేశంలో వయోజన ఓటు హక్కు పొందడానికి అర్హతలు: పొందగోరే వ్యక్తి భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి, 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి, మతి స్థిమితం లేనివాడే ఉండకూడదు. ఇవి ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించే విధులు. The granting of the fire of the elections. One of the most important features of the democratic policy is elections at regularly intervals. Democracy is a government of the people, by the people, or for the people. Held in the period of the free, fair elections of the essentiality of the democratic system, it is the part of the basic structure of the constitution. The election commission has taken many effects for the successfully elections are undemocratic. Model of code of the conducting. The election commission is regarded as the ground of the free fair elections. In every elections, it is assess issues are model a code of conduct for the political parties candidates to conduct the elections in the free fair manner. The elections commissions lay down on guidelines for the conducting the political parties and candidates during the elections. However, there are the instead of the code by the political parties in complaint be the receive the officer and missions by the candidates. Registration of the political parties. A law of the regarding the registration of the process for the in 1989 member of the parties. The limitations of the poll and get the writ and polling influences of the show were many during the elections. The election commission has made many suggestions in the regard.
The Election Commission has fixed on the legal limitation on the amount of the money which a candidate can spend the duration election campaigning. The Election Commission by polling observer keep an eye on the individual account of the manual expenditures. The candidates are also required to give the details of the expenditures within the 30 days of the declare of the result. The campaigning period was the reviewed with the election commission from the 21 to 14 days on Lok Sabha assembly elections. It is from the trim down the election expenditures.